press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. In the previous session we discussed about necessity of plants in life and then about definition of reproduction. As reproduction is very important to all living organisms. If they not go reproduce, it will be extinct. Yes or no? So in the plants, as in the reproduction in plants is through seeds, reproduction in plants from seeds or other parts like roots, stems, leaves and also leaves. So from these parts plants will be go as a new plant. Okay, from the seeds, as you know, seeds plants bears what? Seeds. So plants ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Seeds ಇರುತ್ತೆ. So some seeds can grow as a new plant. Some seeds cannot grow as a new baby plant because some reasons like it's unhealthy or it may be eaten by the animals, human beings or birds, insects, or it's destroyed by heavy rain or wind, and when it gets the right amount of water, air and sunlight, that seeds will be grow as a new baby plant. Yes or no? See, these seeds contains what? Its outermost part is called seed coat. So seed na outermost part na ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ seed coat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and inner part what we called cotyledons. Yes, these cotyledons are food for the new baby plant. So baby plant ಗೆ food ಯಾವುದು? Cotyledons. There are two types of cotyledons are there. First one is monocotyledons. So in the cotyledons there are two types. First one is the monocotyledons, next one is dicotyledons. There are two types of cotyledons. See, these cotyledons are the food for the baby plant. See, in the monocotyledons, example rice, corn, maize and wheat, these are all the example for monocotyledons. And dicotyledons examples of beans, rajma, kabul. So these are peas, these are all the example for dicotyledons. Is these cotyledons are food for the plants ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So when seeds grow as a new plant, so ಯಾವಾಗ seeds new plant ಆಗಿ grow ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So when it gets the right amount of water, air and sunlight, then it will be grow as a new plant. ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. See, the process by which a seed produce a baby plant, this process is called what? Germination. Germination means the process by which a seed produce a baby plant is called germination. See, in the germination too many steps are taken. So germination ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು steps ಗಳಾಗುತ್ತೆ. So ಯಾವ ಥರ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೀಡ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ water. So our seeds ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ವೋಲನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ, ಸ್ವೋಲನ್ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಕಾಳಿನ ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ವೋಲನ್, ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ವೋಲನ್. ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ a right amount of sunlight and also air. So carbon dioxide ಸಿಕ್ತು, sunlight ಸಿಕ್ತು and it's get water. What happens?
ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶೂಟ್. Shoot means, see these shoots are grows above the ground. Shoots are grow above the ground and the root grow below the ground. See this shoot consists many parts: fruits, vegetables, leaves, stem, branches. But this root contains root branches and root hairs. Okay, see here a root also growing and downwards upwards shoots are growing and downwards roots started to grow. After what happens, and then small leaves are start to growing. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಲೀವ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು, ಏನು ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಸಾಯಿಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಿಂದ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿ ವೆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅವಾಗ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ಲು ತುಂಬ ನೆಸಸರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, dispersal. What is meant by dispersal? Dispersal means the process
process by which seeds are scattered away from the plant that produces them is called dispersal. See, dispersal means the process by which seeds are scattered away from the plant that produces them is called dispersal. Why? See, dispersal ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸೀಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಮೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತನೇ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ಆಗಲಿ ಹೈಟ್ ಆಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಏರ್, ಸನ್ಲೈಟಿಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡನೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗೋದು, ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬೀಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಆ 10-15 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಏರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ means wind, dispersal through water, dispersal through animals, and dispersal through the explosion. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಹೋಗಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೀಡ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ವಿಂಡ್.
dispersal by wind. Wind ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಾಳಿ, ಏರ್, ಗಾಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಂಡಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಅನ್ನೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cotton seeds. See, normally some plants seeds are light weighted. So some seeds ಏನಂತೆ light weight ಆಗಿರುತ್ತೆ and also it's a small, light weighted, small, and hairy like structure. So hairy like structures is helps to move from place to place by the action of wind. So normally example for a ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸೀಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ಅದರ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಫ್ seeds. Example cotton seeds. Next one example is madar seeds. Next one is madar seeds. Madar seeds ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? See, this madar seeds means ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಬೀಜನ. ಸೊ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂದಲು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, see these seeds are dispersal by wind. See this the madar seeds. So madar seeds ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it's a very small and light weighted and special structure hairs. These are acts like a parachute. So parachute ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ವಿಂಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೇಟೇಜ್ and hairy like structures. More example for the dispersal by wind are dandelion also. So dandelion plant. Dandelion plant seeds also move from place to place by the action of wind. So this one also, dandelion also, it's a very small seeds and a light weighted and hair style structures. It helps to move from ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಥರ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್. Okay, and it's a small seeds and some special structure, it's a hairy like structures is helps to move from place to place. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Dispersal by water. Yes, some plants seeds are covered with sponge or fiber. Example, coconut. See this coconut ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಕೊಕೊನಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಕೊಕೊನಟ್ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫೈಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸಿ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರುಗಳ ಅಲೆಗಳ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನ ಅಥವಾ ಸೀ ಶೋರ್ನ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ನ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕೊಕೊನಟ್, ಲೋಟಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಲೋಟಸ್. Next one is example lotus. See, this lotus seeds also very small and light weighted. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಟಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಎ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲೋಟಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್, ವೇವ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೋಟಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಆವಾಗ ಲೋಟಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next dispersal by animal. So next dispersal by animal. So dispersal by water in the ಯಾವುದು examples, coconut and lotus. Next one is dispersal by animals. So animals ಇಂದ ಹೇಗೆ dispersal ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See, animals, some animals eat fruits and vegetables. So some animals eats fruits and vegetables. And ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ನೂ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ನೂ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ವಾಟ್, ಸಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಡ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪಪ್ಪಾಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಈಟ್ ವಾಟ್, ಪಲ್ಪ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಪ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಸೀಡ್ಸು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ, ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್, ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೀಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್ ನೇಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, nail seeds. See, this tiger nail seeds attached to the fur of the animals. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿಡದ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ, ಫರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಸಕ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಆ ಸೀಡ್ಸು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ್ರ ಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಲ್ಡನ್ ದ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, next dispersal by explosion. So next dispersal by explosion. Explosion means what? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಡಿಯೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪೀಸ್, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಸೊ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ಸ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ವಾಟರ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ಏರ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, see dispersal by air, madar seeds, okay, cotton seeds, and it's a light weighted hairy like structure. This helps to fly in air and wind. Okay, next is about a dispersal by animal. See what happens when animals eats what, fruits or vegetables. That fruits or vegetables contain seeds. These seeds are excreted by the animals. So excretion ಆಗುತ್ತೆ in another place. ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್, fruits and vegetables. That fruits and vegetables contain seeds. We are not going to eat seeds. We have to throw out. So ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. We eat only the pulp. ಸೊ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಪಲ್ಪ್ನ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀವಿ. ಸೀಡ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಟಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. This one is also type of a dispersal by water. And next is about explosion. Some peas and beans are explode. So mature ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಸೀಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಲಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ.